નમસ્કાર. આજે તારીખ 14/12/2020 રોજ આપણા શિક્ષણ રથનો સ્પેશિયલ ક્લાસ આપણે બાગવાડી પ્રાથમિક શાળાના ધોરણ 7ના બાળકો માટે ગોઠવ્યો છે. બાગવાડી પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય હિરેનભાઈ પણ મારી સાથે ઉપસ્થિત છે. એમની કેટલા દિવસથી ઈચ્છા હતી કે મારા બાળકોને પણ શિક્ષણ રથના ક્લાસનો લાભ મળે, એ માટે આપ આવો. તો આજે આપણો જે રૂટ છે એ પ્રમાણે 3 થી 6 માંડવી તાલુકાની અન્ય શાળાઓના બાળકોને આપણે શિક્ષણ રથના ક્લાસનો લાભ દઈએ છીએ. તો તમારી બાગવાડી પ્રાથમિક શાળાનો આજે ક્લાસ આપણે ગોઠવ્યો છે. તમારા હિન્દીનો ત્રીજો એકમ, ત્રીજો પાઠ છે સચ્ચા હીરા. બરાબર, હિન્દીનો પાઠ્યપુસ્તક તમે ખોલ્યો હશે તો તમને યાદથી આપણે દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમથી મોટી એલસીડી સ્ક્રીનમાં આપણે એનો અભ્યાસ કરીશું. તો કિરણ સાહેબ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે અહીંયા આપણે ક્લાસ ગોઠવ્યો અને આજના ક્લાસની આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. વાર્તા છે. વાર્તાને આપણે હિન્દીમાં શું કહીએ છીએ? શું કહેવાશે? કહાની. કહાનીનું શું નામ છે? સચ્ચા હીરા. એ પહેલા આપણે સમજીશું. બરાબર. सूर्य अस्त हो रहा था. शीत चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे. गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी. पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी. बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची. में से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी. भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे. मेरा बेटा लाखों में एक है. उसका कंठ बहुत मधुर है. वह बहुत अच्छा गाता है. उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं. लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं. उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे. मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता. वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है. वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है. वह आधुनिक युग का भीम है. यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती. मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है. वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है. ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो. दोनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही. उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा. कहीं ने उसे टोका. क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ. मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान. कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा. सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है. तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है. वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया. उसने अपनी मां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया. इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया. दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है. शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है. वह यह कह रही थी
कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। से कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ मैं तुम्हारा गड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। सुन જો ચાર સ્ત્રીઓ છે બરાબર. શું યાદ રાખવાનું છે હું તમને કહું છું. ચાર સ્ત્રીઓ છે જે પાણી ભરવા જાય છે અને ત્યાં વાતોમાં મંડાણ કરે છે. આપણે કે ને મેળાઓ કરે છે. બરાબર. इधर उधर की बातें करने लगी, यानी कि बातचीत करने लगी. बात करते करते अपने लड़कों के बारे में भी बात करते हैं. पहली स्त्री ने क्या कहा, दूसरी स्त्री ने क्या कहा, तीसरी स्त्री ने क्या कहा और चौथी स्त्री ने क्या कहा, इतना ही याद रखने का है. बराबर. આટલા માથી જ આવશે તમારા પ્રશ્નો એમાંથી જ પૂછાય છે કે पहली स्त्री ने अपने लड़के के बारे में क्या कहा, दूसरी स्त्री ने अपने लड़के के बारे में क्या बताया, तीसरी स्त्री ने अपने लड़के के बारे में क्या बताया, चौथी स्त्री ने अपने लड़के के बारे में क्या बताया. ये જ આવે. હવે याद कर, पहली स्त्री ने अपने लड़के को क्या कहा, क्या बताया अपने लड़के के बारे में. यस. हाँ. कि मेरा लड़का है ना, वो बहुत ही अच्छा गाता है. उसके मधुर आवाज़ कोयल और मीना. हाँ, पहली स्त्री ने अपने लड़के के बारे में बताया कि मेरा बेटा लाखों में एक है. मेरे बेटे का कंठ बहुत ही मधुर है. उसका गाना लोग बहुत चाव से सुनते हैं. चाव से सुनते हैं यानी एकदम ધ્યાનપૂર્વક રસપૂર્વક સાંભળે એવો એનો કંઠ મધુર છે. ગાવામાં એ એટલો એના ગળામાં મીઠાશ છે. दूसरी स्त्री ने क्या बताया अपने लड़के के बारे में. यस. वो भीम जैसा शक्तिशाली है. उसका शक्ति ताकत में कोई बराबरी नहीं कर सकता. हाँ, दूसरी स्त्री ने अपने लड़के के बारे में बताया कि मेरा लड़का आधुनिक युग का भीम है. उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता. बराबर. तीसरी स्त्री ने क्या बताया. यस. तीसरी स्त्री ने बताया कि मेरा लड़का बहुत ही समझदार है. वो जो पढ़ता है वो याद रखता है. हाँ, मेन पॉइंट उसका पकड़ो. और कोई. बृहस्पति. बृहस्पति क्या होते हैं. बृहस्पतिवार. ओके, ये પછી કરશું. मेरा लड़का बृहस्पति का अवतार है. એટલે એને બહુ જ હોશિયાર છે. વાંચવામાં, લખવામાં, ભણવામાં જે વાંચે છે બુદ્ધિશાળી છે. બૃહસ્પતિનો અવતાર એટલે બુદ્ધિશાળી માણસ છે. એની શું વાત કરે. और चौथी लड़की ने चौथी माँ ने अपनी लड़की के बारे में क्या बताया. यस. किसी ने भी कहा अपने लड़के के बारे में. हाँ, उसको किसी ने पूछा भी. किसने पूछा उसको कि तुम भी क्यों साथ बैठी हो, तुम कुछ बताओ. पहली स्त्री पहली स्त्री ने पूछा. ने पूछा. किसने पूछा. पहली स्त्री ने पूछा. तब उसने क्या जवाब दिया. यस. कि मेरा बेटा तो तुम्हारे बेटे जैसा मधुर नहीं गाता और भीम जैसा शक्तिशाली भी नहीं है और वो बहुत
सॉरी, वो कहती है मैं अपनी बेटी के बारे में बताऊं, वो ना तो गंधर्व जैसा गायक है। गंधर्व એટલે ઇન્દ્રના દરબારમાં જે નૃત્યોને થાય છે ને આપણા પુરાણો હિસાબે, ત્યાં જે ગાયક કલાકાર હોય એ બધા ગંધર્વ જ હોય, ગંધર્વ કહેવાય, દેવતા જ હોય, પણ દેવતાઓમાં ગંધર્વ જે ગાયન વાદન બધું સંભાળતા હોય છે સ્વર્ગલોક, એને ગંધર્વ કહેવાય. એની સ્ત્રી તો કહે છે કે ગંધર્વ જેવો ગાયક તો નથી, પછી ભીમ જેવો બળવાન પણ નથી, અને બૃહસ્પતિ જેવો બુદ્ધિમાન પણ નથી, તો હું મારા દીકરા વિશે શું કહું? કાંઈ નહીં. બસ એમ કહેતા એ આગળ વધી. એની પાછળ પાંચમો કોઈક વ્યક્તિ આવતો હતો. એ કોણ હતો? ના ના, એની પાછળની વાત કરું છું. એ ચાર મહિલાઓ પાછળ હજી એક कोई आवतो बुढ़िया स्त्री, वो सब उनकी बातें सुन रही है बहुत ध्यान से, और इतने में पहली स्त्री का लड़का आया. स्त्री ने बताया देखो मेरा लाल गा रहा है, पर उसके लाल ने माँ के सामने देखा भी नहीं और चला गया. दूसरी स्त्री का बेटा आया, वो भी चला गया. तीसरी स्त्री का बेटा आया, वो भी चला गया. पर चौथी स्त्री का बेटा आया, उसने क्या किया? हाँ, नहीं, उसने क्या कहा? माँ के पास आकर वो बोला कि लाओ माँ, मैं तुम्हारा पानी का घड़ा उठा लेता हूँ. माँ ने मना किया, फिर भी माँ के मना करने के बावजूद भी वो उसके सिर से घड़ा उठाकर अपने सिर पर ले लेता है और घर की ओर जाने लगता है. तभी बुढ़िया स्त्री ने कुछ कहा. क्या कहा बुढ़िया स्त्री ने? पाचड़, यस, हाँ, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है. જે આપણી વાર્તાનો શીર્ષક છે ને, સચ્ચા હીરા. એ ગમે તેવો બુદ્ધિશાળી માણસ હોય, ગમે તેવો બળવાન માણસ હોય, ગમે તેવો સારો ગાયક હોય, પણ એમાં સંસ્કાર ન હોય તો શું કામ? ચોથી સ્ત્રીના છોકરામાં એ છોકરો સંસ્કારી છે, પોતાની મમ્મીનું પણ જુએ છે, પોતાનું કુટુંબનું પણ જુએ છે, અને એને મદદ કરે છે. બરાબર, આટલી વસ્તુ આ કહાનીમાં યાદ રાખવાની છે. एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है. એક શાળા જેનું નામ શિક્ષણ રથ આપવામાં આવ્યું છે, તે બાળકોને શબ્દાર્થ. ઘરે જઈ અભ્યાસ કરાવે છે. ઘરે ઘરે જઈ તેમનો અભ્યાસનું જે મહત્વ જે છે તે हीरा. તેને ચરિતાર્થ શબ્દો બોલી શકતા આ પ્રકારની હીરા તો नर रत्न, बहुत ही अच्छा आदमी. चहचहाना, चहकना, चहकारना. नीड, हौसला. अंड, गला, आवाज, स्वर. काव, प्रबल इच्छा, लगन. प्रशंसा, तारीफ, गुण. बराबरी, तुलना, समता, समानता. सामर्थ्य, बल, योग्यता. छाड़ना, हराना,
पटकना, गिराना। બાળક પાસે आधुनिक, अर्वाचीन, नवीन। बृहस्पति, देवों के गुरु। साक्षात, सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष। निवास, घर, रहने का स्थान। रोकना, रोकना या पूछताछ करना। मधुर, मीठा। गर्व, विमान। प्रकृति, स्वभाव। मुहावरे, इधर उधर की बातें करना, આપ દ્રશ્યની गप मारना। અંદર છે શિક્ષણ રથ એક પ્રકારની ભરતી ફરતી શાળા કોરોના સંક્રમણની વચ્ચે જ્યારે શાળા પર બાળકો નથી આવી શકતા ત્યારે શાળા બાળકો પાસે लाखों में एक होना, માંડવી તાલુકાના એક ગામના विशिष्ट होना। પોતાની કારની અંદર આ પ્રકારનો શિક્ષણ રથ તૈયાર કર્યો છે જેની અંદર કારની પછાડ દેના। પર એક LCD ફિટ કરવામાં આવ્યું છે આ ઉપરાંત માઇક લેપટોપ હરાના, સાથે પૂરી ગિરાના। વાઈફાઈ આ શિક્ષણ રથ છે હરતી ફરતી શાળા છે, બરાબરી જેની કરના। અંદર ઓનલાઈન શિક્ષણ જે છે સાથે સાથે મુકાબલા શિક્ષણ કરના। જે છે તે કોરોનાની તમામ ગાઈડલાઈન सच्चा हीरा होना, अच्छा आदमी होना। માર્ક્સ સાથે ઓછી સંખ્યાની અંદર 5 થી 10 વિદ્યાર્થીઓને આ સિંહ શાળાની અંદર શિક્ષણ આપવામાં આવે છે અને ખાસ ડિજિટલ માધ્યમથી જ્યારે શિક્ષણની વાત હોય ત્યારે એકદમ જેવો છેવાડાનો અને સરહદી જિલ્લો છે ત્યાં આ પ્રકારની શિક્ષણ કાર્ય જે છે તે શક્ય છે શાળા પર બાળકો ભલે ના આવતા હોય પરંતુ શાળા ફરતી ફરતી શાળા શિક્ષણ રથના માધ્યમથી એક શિક્ષકનો આ એક નવો નવો પ્રકારનો પ્રયોગ જે છે તે હાલ કચ્છ જિલ્લાની शब्दकोश અંદર का ચાલુ उपयोग कर निम्नलिखित शब्दों निम्नलिखित शब्दों છે. पहली स्त्री ने अपनी बेटी की प्रशंसा कैसे देखा है सामने वाँचવાનો प्रयत्न करो तो जवाब पहली स्त्री ने अपने बेटे के बारे में बताते हुए कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है। क्या कहा? मेरा बेटा लाखों में एक है। वह बहुत ही मीठी आवाज में गाता है। बीजो विधान है। वह बहुत ही मीठी आवाज में गाता है। उसकी आवाज के कारण सब उसका गाना बड़े प्यार से सुनते हैं, चाव से सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। आ 4 वाक्य याद रखवाना छे। बीजो प्रश्न है दूसरी स्त्री ने अपनी बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो दूसरी स्त्री ने छे याद आमा जोशो नहीं तो पण हवे आपने याद 50% तो रही गયું गारंटी बराबर। क्या कहा दूसरी स्त्री ने? आधुनिक युग का भीम, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो आधुनिक युग का भीम है। जो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली है। वह आधुनिक युग का भीम है। એટલે પડવાના તો બીજું કઈ હતું નહીં। આધુનિક યુગનો ભીમ। ओके। अभी तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तीसरी स्त्री ने अपनी बेटे की विशेषता में क्या कहा? कौन बोल से? यस तीसरी स्त्री ने उसकी बेटे की विशेषता में ये कहा कि मेरा बेटा बृहस्पति वालों बृहस्पति याद રાખવાનું એટલે આપણને બધું યાદ આવી જાય। બૃહસ્પતિ એટલે બુદ્ધિમાન માણસ। ઓકે
हाँ आर्य तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताते हुए कहा कि यही मेरी गोद का लाभ है। वह संस्कृत के श्लोकों का अच्छी तरह से पठन कर सकता है। वह बृहस्पति का अवतार बताते हुए उसने कहा। चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था। क्यों? जो आम बे वस्तु है, सचमुच हीरा था और क्यों? बराबर, क्योंकि अपनी भाषा में अपने एनो जवाब आपी सके हिंदी में। हाँ, हिंदी में हिंदी ज लखवानुं, गुजराती लखवानुं नहीं। अपनी भाषा में पण आपणे चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्योंकि वह अपनी माँ के पास आया। उसके सिर से माँ के मना करने के बावजूद भी गला उठा लिया। अपने सिर पर रखकर वो अपनी माँ की मदद करते हुए घर की ओर पानी का गला लेकर चल दिया। इसलिए वो सचमुच सच्चा हीरा था। हमारा जवाब જોઈએ। चौथी स्त्री का भी पिता एकदम सीधा साधा और सरल था, एकदम सीधो साधो और सरल था। वह अपनी माँ का सम्मान करता था। वह हरदम माँ की मदद के लिए तैयार था। इसलिए जब उसने कुएं पर से पानी का घड़ा लेकर आती माँ को देखकर ही उसने माँ का घड़ा खुद के सिर पर रखकर घर पहुँचा दिया। इस प्रकार माँ के प्रति सच्ची सेवा का भाव रखने के कारण वह सचमुच हीरा था। माता पिता की सेवा करिए એ જ આપણા માટે તો જીવતા ભગવાન છે ને, બધું આપણું સાચવે નથી જાતો ને। આટલા નાના હતા ત્યારથી ઉછેરી મોટા કરે, જે જોઈએ એ લઈ આપે છે। હે કાંધા કરીએ તોય, કાંધા ન કરીએ તોય, નાના મોટા કરીએ તો માતા પિતા એ આપણા માટે જીવતા ભગવાન સ્વરૂપ છે। અને એની હંમેશા વાતને માનવી જોઈએ, એની સેવા કરવી જોઈએ। જ્યારે મોટો થાય ત્યારે એને આપણી પાસે રાખવા જોઈએ। બરાબર, તો આ 4 જ મેન પ્રશ્નો છે ને, મેં તમને શરૂઆતમાં જ કીધું। પછી નીચે જોઈ લઈએ। निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। बराबर, कौन बोले छे અને કોને કહે? यदि सच्चा हीरा है, कौन बोले छे? वृद्ध स्त्री। એની સામે શું લખવું પડશે? वृद्ध स्त्री। અને કોને કહે છે? तो सभी स्त्रियों को, 4 स्त्रियों होती ने, सभी स्त्रियों को कहती है। बीजो वाक्य छे माँ लाओ मैं तुम्हारा गड़ा पहुंचा दूं। ये कौन बोले छे? चौथी स्त्री का लड़का बोलता है और अपनी माँ को कहता है। बीजो विधान छे सुनो मेरा हीरा गा रहा है। कौन बोलता है? हाँ, पहली स्त्री बोलती है। और किसे कहती है? सभी स्त्रियों को कहती है। वेरी गुड। पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। પછી ચોથો છે देखो यही मेरी गोद का हीरा है। यह वाक्य कौन बोल रहा है? यस, तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों को कहती है। बराबर। પછી શબ્દકોશ के क्रम में लिखिए। ये तो आवड़શે તમને, શબ્દકોશનો ક્રમ આવડી છે ને? પહેલા સ્વર, પછી વ્યંજન, અ આ ઈ ઈ, ક કા ઈ ઈ, ખ કા ઈ ઈ, એ પ્રમાણે એમાં અ આ ઈ ઈ, ઉ ઉ અને ઉ પાછળ રૂ આવશે હો સ્વરમાં। રૂ વાળો શબ્દ સ્વરમાં આવશે। ઓકે। तालाब, नील, पेड़, भलाई, राजहंस, शिकारी, शीतल, सुंदरता। ओके, गोठवेला मैं तमने कही दीधा। 5मो प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। मेरा बेटा साक्षात खाली जगह का अवतार है। तो आवशे?
साक्षात કોનો અવતાર છે? ત્રીજી સ્ત્રી છે, બૃહસ્પતિનો અવતાર થયો. ભાઈ બૃહસ્પતિ કેમ લખાશે? સ્ત્રીનું પર જોઈ લો. આપણે ગુજરાતીમાં અલગ થાય, હિન્દીમાં અલગ થાય, બરાબર. પછી 4 स्त्री कुएं की खाली जगह पर बैठकर बातें करने लगी. पक्की जगत, कुएं की पक्की जगत એટલે કુવાની ફરતે બાંધેલો પાકો ઓટલો હોય ને, પગથિયા વાળો. मेरा बेटा आधुनिक युग का खाली जगह है. आप बदन याद रखिए क्या है? भीम. वेरी और चौथा विधान, पक्षी चहचहाते हुए अपनी नीड की ओर जा रहे थे. खाली जगह में आवશે નીડ. હવે નીડ એટલે શું? નીડ એટલે શું? હિન્દી શબ્દ છે, બરાબર. પાછળ આવતું હોય ચલો 3 જણાને ખબર છે, વિચારો. पक्षी चहचहाते हुए अपनी नीड की ओर जा रहे थे. पक्षी ની વાત છે. પક્ષી ક્યાં જાય? વિચારો. આખું પેલું આવે આખો વિધાન. હા, તમારે સમજ પડી ગઈ. માળો. યસ. આખો શબ્દ ને સમજાય તો આખો સેન્ટેન્સ વાંચવાનું, એનો અર્થ ઉપરથી જ આપણે એ શબ્દનો અર્થ મળી જાય, બરાબર. આ એક ટ્રીક છે. નીડ યાની ગુજરાતીમાં આપણે જેને માળો કહીએ ભાઈ, એને શું કહેવાશે? घोंसला. यस. नीड समानार्थी शब्द घोंसला. ओके. આ જો એકમ કસોટીમાં આવે એવો છે ચોથો પ્રશ્ન. પછી શબ્દકોશ વાળો આવે એવો છે, અને આ કોણ બોલે છે, કોને કહે છે, એ પણ આવે એવો છે. ઓકે. અને આ 4 પ્રશ્નો તો ખરા જ. પહેલી स्त्री ने क्या कहा, दूसरी स्त्री ने क्या कहा, तीसरी स्त्री ने क्या कहा, चौथी स्त्री ने क्या कहा, और बुढ़िया ने क्या कहा. કોરોના સંક્રમણની પરિસ્થિતિ વચ્ચે બાળકો ભલે શાળાએ ન આવી શકે, પરંતુ બરાબર. શાળા બાળક પાસે હવે ભાષા સજ્જતા જોઈએ. આ એક વિચાર કીધે ક્રિયા કે પામી કાળ. ગુજરાતની એકમાત્ર ફરિયાદ આપણે ગુજરાતીમાં એને કાળ કહીએ. બાળકને ઘરે ઘરે કેટલા કાળ છે? ખેતરે ખેતરે જઈ શિક્ષણ કાર્ય કોરોના સંક્રમણની ભૂલી પરિસ્થિતિ ગયા વચ્ચે બધું. પૂરું પાડે. 6 મહિનાનો. કોરોના સંકટ હા, વચ્ચે જબરે જબરો એક વેકેશન શિક્ષક આ આપી પ્રકારની આગવી બને સમાજ અને શિક્ષણ જગત માટે કાળ કેટલા છે? પ્રેરણારૂપ અરે કહાની છે. 3. કેમેરામેન ક્યાં? શ્રેણિક મહેતા સાથે નિકુંજ જાની એવી હતી હા, હવે યાદ આવ્યું. ગુજરાતીમાં આપણે 3 કાળ શીખ્યા છીએ: વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ. વર્તમાન કાળ એટલે ચાલુ ક્રિયા. અત્યારે હું તમને ભણાવું છું તો એ વર્તમાન કાળ છે. દીપક સાહેબ ભણાવે છે, કિરણ સાહેબ બેઠા છે, જ્યાં જેની પાછળ છે આવે એ વર્તમાન કાળ. સાદું ને સિમ્પલ છે આવે એ વર્તમાન કાળ, બરાબર. પછી હતો, હતી તો ભૂતકાળ. હું કાલે ભુજ ગયો હતો, હું કાલે ભુજ ગઈ હતી, તો એ ભૂતકાળ થઈ ગયો ને, કાલની વાત થઈ. અને ભવિષ્યકાળ આવતીકાલની વાત છે, તો હું કાલે ભુજ જઈશ. કોરોના સંक्रमण मैं कल भूज जाऊंगा, मैं कल ભલે भूज બાળકો जाऊंगी, શાળાએ ન मैं આવી कल શકે, शादी में પણ कल શું શાળા शादी में બાળક जाऊंगी, પાસે ન हाँ, જઈ और શકે? दिया ठोकूंगी. આ એક વિચાર બીજે નિર્માણ પામી ગુજરાતની તો એકમાત્ર એ ભવિષ્યકાળ છે ને. ઓકે, આપણે જોઈએ. भाषा सज्जता. मित्रों, हमने क्रियापद के बारे में जाना है. क्रिया कब हो रही है यह भी जानना आवश्यक है. आइए इन वाक्यों को पढ़िए. એક જ મિનિટ હું ફોન કરું. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए. 1. દીપકભાઈ हम भी बोलो, एक तुम्हारे मिनट साथ आवाज बोलो, चलते करते हैं. હા, 2 મિનિટ માટે હા, વાંધો નહીં. જો હું વોલ્યુમ બંધ કરું છું, આપણે સ્ક્રીન ઉપર ધ્યાન રાખશું. વાંચતા આવશો એટલે ખબર પડી જાય.
કોરોના સંક્રમણની પરિસ્થિતિ વચ્ચે ભલે બાળકો શાળાએ ન આવી શકે, પણ શું શાળા બાળક પાસે ન જઈ શકે? આ એકમાત્ર વિચાર બીજે નિર્માણ પામી ગુજરાતની એકમાત્ર હરતી ફરતી શાળા કે જે બાળકને ઘરે ઘરે જઈ, ખેતરે ખેતરે જઈ શિક્ષણ કાર્ય કોરોના સંકટની પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ પૂરું પાડી રહી છે. કચ્છના એક શિક્ષકની આ પ્રકારની આગવી પહેલ ખરેખર સમાજ અને શિક્ષણ જગત માટે પ્રેરણારૂપ કહાની છે. કેમેરામેન શ્રેણિક મહેતા સાથે નિકુંજ જાની, એબીપી અસ્મિતા, કચ્છ. આપનું નામ અને પરિચય. મારું નામ દીપક જેઠાલાલ મોટા છે. હું મસ્કા ગામનો રહેવાસી છું અને કચ્છ જિલ્લાની માંડવી તાલુકાની શ્રી ઉમરાઈબાગવાડી વિસ્તાર પ્રાથમિક શાળામાં પ્રાથમિક શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવું છું. આ પ્રકારનો અલગ કોન્સેપ્ટ સાથે અલગ પ્રકારની હરતી ફરતી શાળા શિક્ષણ વિભાગ તૈયાર કરવાનો મગજમાં સૂઝ્યું કઈ રીતે વિચારાય? કોવિડ-19ની મહામારી દરમિયાન શાળાઓ બંધ થઈ અને માનવ જીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું. માર્ચથી પ્રાથમિક શાળાઓ ગુજરાતમાં બંધ છે. ત્યારે સરકારશ્રીએ ઓનલાઈન શિક્ષણનું વિચાર્યું. ડીડી ગિરનારના માધ્યમથી ઓનલાઈન ક્લાસીસ અને બાળકોના પાઠ પણ લેવામાં આવ્યા. પણ મારી જે શાળા છે એ અંતરિયાળ શાળા છે, વાડી વિસ્તારની શાળા છે. ત્યાં મોબાઈલ નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ આવે છે. હવે મોબાઈલ નેટવર્ક જો બરાબર ના આવે તો ઓનલાઈન ક્લાસીસ શક્ય નથી. જોઈએ એવી સફળતા એમાં આપણને ન મળે. મેં શરૂઆતમાં ઓનલાઈન ક્લાસીસ પણ લીધા, પણ નેટવર્કના ઇસ્યુના કારણે એમાં સફળતા ન મળી. ડીડી ગિરનારની માધ્યમથી શિક્ષણ વિભાગે ખૂબ જ સારા પ્રયત્નોથી હજી પણ ભણાવે છે. પણ ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન વાડી વિસ્તારમાં વીજળીનો પ્રોબ્લેમ ઘણો આવે અને વીજળી 2-3 દિવસ સુધી વિસ્તારમાં નથી હોતી. તો ત્યારે એ બાળકો ડીડી ગિરનાર ઉપર પોતાના લેસન જોઈ નતા શકતા. હવે આ સમસ્યા જ્યારે આવી ત્યારે મને એમ લાગ્યું કે આજે ઓનલાઈન શિક્ષણ જે છે એમાં આપણે એટલા સફળ નહીં થઈ શકીએ. એના માટે કંઈક આપણે પ્રત્યક્ષ કાર્ય કરવું પડશે અને ઘરે શીખી, સરકારનો એક કોન્સેપ્ટ કાર્યક્રમ આવ્યો, ઘરે શીખી, ચાલો ઘરે શીખીએ. એને મેં મોડિફાઈ કરી અને ચાલો ઘરે શીખવીએ એ સૂત્ર અપનાવ્યો. બાળકોના ઘર આંગણે શાળા લઈ જઈએ એવો માઇન્ડમાં વિચાર આવ્યો કે બાળકો ભલે શાળાએ નથી આવી શકતા પણ શાળા તો બાળકોના ઘરે જઈ શકે છે ને. એ આખો વિચાર મનમાં ઉદ્ભવ્યો. મેં મારી અલ્ટો કારમાં 42 ઇંચનું એલસીડી ટીવી યુનિટ, સ્પીકર, વાઈફાઈ કનેક્ટિવિટી, ઇન્વેટર બધું બેસાડી અને શિક્ષણ રથનું નિર્માણ કર્યું. હવે કોઈ પણ ઇસ્યુ આવે, નેટ ન હોય, વીજળી ન હોય, કોઈ પણ ઇસ્યુ હોય પણ મારો શૈક્ષણિક કાર્ય અટકતું નથી. હું આ શિક્ષણ રથના માધ્યમથી છેલ્લા 5 મહિનાથી પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ કાર્ય મારી શાળાના બાળકોને અને આજુબાજુની શાળાના બાળકોને પણ કરાવી રહ્યો છું. અને આખા માંડવી તાલુકામાંથી જે પણ કોઈ શિક્ષકનો મને કોલ આવે તો શિક્ષણ રથના કાર્ય માટે આપણે ત્યાં 3 કલાકનો સેશન ગોઠવીએ છીએ. એટલે ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં આ ઇસ્યુ આવ્યા ત્યારે મને આવું સૂચ્યું કે બાળકો શાળાએ નથી આવી શકતા પણ શાળા આપણે બાળકોના ઘરે તો લઈ જઈ શકીએ છીએ ને. એ આખો માઇન્ડમાં વિચાર આવ્યો અને મેં આ શિક્ષણ રથ બનાવ્યું. તમારી અલ્ટો કાર તમારા ખર્ચે કઈ રીતનું આપવું? હા, મારી જ અલ્ટો કાર છે અને આ બધું મેં મારા સ્વખર્ચે કર્યું છે. આમાં જે પણ ખર્ચ થયો છે એ મારો પોતાનો અને મારા પરિવારનો છે. રિસ્પોન્સ કેવો મળે બાળકોનો?
વિદ્યાર્થીઓનો જે એમના વાલીઓ છે એમનો અને આજુબાજુના શિક્ષકો તમને બોલાવતા હોય ભાઈ દીપકભાઈ આજ અમારા ક્લાસના વિદ્યાર્થીઓ છે અને શિક્ષણ આપવાનું છે તમારે, કેવો રિસ્પોન્સ હોય છે વિદ્યાર્થીઓનો, વાલીઓનો, શિક્ષકો? રિસ્પોન્સની વાત કરું તો ખૂબ જ સરસ રિસ્પોન્સ મળ્યો છે મને, કારણ કે મેં જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે મને એમ લાગતું હતું કે આપણે તો હવે શિક્ષણના જીવ છીએ ને ભણાવીએ છીએ ને આપણને તો કાંઈક ને કાંઈક કરવું જ છે. અને આવા સમયે ઘરમાં બેસી રહ્યું એના કરતાં બાળકોને આપણને જરૂર છે, તો આપણે બાળકો પાસે જઈએ. હવે બાળકોના સામેથી કોલ અને મેસેજ આવે છે કે સર કાલે અમને ક્યાં આવવું, કઈ વાડીએ આવવું. અને બાળકોના વાલીઓનો, બાળકોનો આખો દ્રષ્ટિકોણ શિક્ષણ પ્રત્યેનો બદલાઈ ગયો કે ના આવું પણ કંઈક થઈ શકે. અને મારા પ્રત્યેનો એમનો જે નજરિયો હતો એમાં પણ ઘણો બધો ફેરફાર મને જોવા મળ્યો. ઓનલાઈન તમે જે છે તે વિદ્યાર્થીઓને બતાવતા શિક્ષણ રથમાં આપણે આખું ડિજિટલ માધ્યમ, મારે લેપટોપમાં ગવર્મેન્ટનો જે એક સોફ્ટવેર છે ઈ કન્ટેન્ટ નામનો, એમાં 5, 6, 7, 8 ધોરણના આખો કન્ટેન્ટ છે મારી પાસે. એ જ હું બાળકોને એનિમેશન થ્રુ શીખવાડું છું. પ્લસમાં પ્રશ્નોત્તરીથી પણ આપણે એમને શીખવીએ છીએ. અને કોઈ બાળક હોમ લર્નિંગનો પ્રોગ્રામ ચૂકી ગયો તો એ યુટ્યુબના માધ્યમથી પણ આપણે એમને એ એપિસોડ બતાવીએ છીએ. કોઈ બાળક ક્યાંક આપણે સવારના ગોઠવ્યો છે અને એ જ સમયે હોમ લર્નિંગનો કાર્યક્રમ આવવાનો છે ડીડી ગિરનાર ઉપર, તો એમનો એપિસોડ મિસ ન થાય એના માટે આપણે પહેલાં એમને આ યુટ્યુબનો અડધા કલાકનો જે સેશન હોય છે એ યુટ્યુબના માધ્યમથી ઓનલાઈન શિક્ષણ પણ કરાવીએ છીએ. જોયું તમે આવ્યા ત્યારે માસ્ક લગાવો છો, સેનિટાઈઝ તમે પણ કરો છો, કોરોનામાં શું સાવચેતી તમે અને વિદ્યાર્થીઓ? હા, કોરોનામાં જે સાવચેતી રાખવાની છે, હું પોતે પણ માસ્ક પહેરું છું અને વિદ્યાર્થીઓને પણ ખાસ આગ્રહ હોય છે કે દરેક વિદ્યાર્થી માસ્ક પહેરીને આવે. હું પોતે પણ વિદ્યાર્થીઓને અડું એનાથી પહેલાં મારા હેન્ડ સેનિટાઈઝ કરું છું અને બાળકોને પણ ચોખ્ખી સૂચના આપું છું કે મારી કોઈ પણ વસ્તુને અડવાનું નહીં અને બાળકોના હાથ પણ હેન્ડ સેનિટાઈઝ કરાવું છું. અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જળવાઈ રહે એ પ્રમાણે એમને છૂટા છૂટા જ અલગ અલગ અંતરે બેસાડું છું. ઓકે, ડન.